Ja, ich heiße Sie beiden ganz herzlich willkommen. Sie sind hier in Korea in der Aufklärungsarbeit über Shincheonji tätig und es wird sehr spannend, was Sie da so zu berichten haben. Wir werden heute sprechen über die gesellschaftlichen und sozialen Folgen von Shincheonji auf die koreanische Gesellschaft, inwiefern Sie davon betroffen waren und was Sie dagegen tun. Und da möchte ich zuallererst Sie bitten, sich kurz vorzustellen, wer Sie sind und was Sie machen mit der Organisation, der Sie vorstehen, damit wir da einfach so ein Gefühl für bekommen oder ein bisschen mit ins Bilde reingenommen werden von Ihnen. 저는 그 신천 전피원에서 전국 신천지 피해자 연대에서 정책 기획을 맡고 있는 박향미 목사라고 합니다. 저는 전피원으로 들어오는 상담에 대해서 상담자가 상담을 받고 도움이 필요한 부분에 대해서 이제 저한테 연락을 주시면 어떠한 방법으로 도와야 되는지 이제 논의하고 그분들 상담하고 그 다음에 그 피해에 대해서 이제 그게 해결될 때까지 도와주는 역할을 하고 있고, 또 하나는 이제 여러 가지 그 신천지 대처 그런 활동에 대해서 이제 기획해서 뭐 집회라든지 또는 기자회견 같은 것을 이제 어떻게 열어야 되는지 그런 것들 진행하고 있습니다. 그리고 이제 내부 제보자들이 보내주는 이런 내부 제보들을 가지고 이제 범죄와 연루가 되어 있을 때 이제 고소를 할 수 있도록 또 다른 증거들 수집해서 변호사님과 함께 이제 고소를 진행하고 있습니다. Straftaten und Shincheonji, wie passt das zusammen? Shincheonji ist doch die Gruppe, die laut ihrem Selbstverständnis die himmlische Kultur auf Erden lebt und etablieren möchte. Wie passt das damit zusammen, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen? 신천지는 어차피 처음부터 포교부터 이제 거짓말을 하면서 사람들을 속이면서 활동하고 있잖아요. 그게 이제 개인적인 포교가 아니라 그 단체도 이제 사회적으로 그 위장 단체들을 많이 만들고, 그 다음에 전국에 신천지인으로 구성된 이제 봉사단체도 만들고 하면서 그 각 지자체 활동이라든지 그런 행사에도 투입이 되어가지고 주민들의 어떤 그 뭐 신상을 알아내서 신상 정보들을 캐내서 그것을 포교에 이용한다든지 그런 식으로 이제 개인정보법을 위반하는 그런 사례도 많고, 그 다음에 이제 신천지로 인해서 법적으로 공공시설을 이제 신천지가 아니라고 하고 이제 공공시설에 이제 허가를 받아서 그런 공신력을 얻으려고 이제 그 뭐 행사를 이제 접수해서 저희들이 이제 그것을 미리 알고 이제 그 저기는 신천지다 알리고 지자체에 이제 뭐 허가를 취소해 달라 이렇게 올려서 취소가 됐는데도 불구하고 몇몇 명의 신도들이 그 행사장에 막 쳐들어가서 행사를 하는 경우가 많았어요. 그래서 그런 것들을 또 이제 고소하고 폭로하고 이런 활동들을 해왔습니다. Kann man das als Christenverfolgung bezeichnen? Denn genauso wird es ja von Shincheonji aufgefasst. Bei uns in Deutschland wird den Mitgliedern erzählt, dass hier in Korea schlimme Zerstörer und Verfolger Shincheonji bekämpfen. Und zu denen zählen Sie mit dem, was Ihre Organisation macht, ja auch. Empfinden Sie Ihre Arbeit als Eingriff in die Religionsfreiheit? Empfinden Sie Ihre Arbeit als Christenverfolgung? 대한민국이나 어디나 종교는 자유인데 그 종교로 인해서 이제 교리를 떠나서 어쨌든 사회적으로 물을 일으키고 가정을 파괴하고 또 그런 사례들을 저희들 피해자다 보니까 이제 너무 자세히 알고 있는 거예요. 그리고 이제 얼마 전에 그 일본에서 통일교 피해자 가족이 그 아베 수상을 저격했던 사건이 있었잖아요. 그런 것처럼 한국에도 그 신천지 가족을 둔 다른 가족이 뭐 이제 살인을 한다던가 그 신천지인이 빠지면 가족을 돌보지 않고 또 이제 괴롭히는 경우가 많기 때문에 포교로 같이 가지 않으면 뭐 죽겠다라든지 이런 식으로 가족 내에서 불화가 많이 일어나기 때문에 그럴 때 이제 갈등이 극화돼서 범죄로 이어지는 경우가 되게 많았어요. 저희들 이제 신문일 이런 거 검색해 보면 얼마 전에도 남편이 신천지 부인을 이제
살해한 사건이 이제 있었거든요. 그런 사건이 종종 일어나고 있고 또 신천지인들이 신천지가 아닌 걸 알았을 때 너무 힘들다 보니까 자살을 하는 경우도 종종 신문에 나오거든요. 이게 가정을 파괴하고 개인을 파괴하고 국가적으로 범죄라고 지정은 되지 않았지만 신천지라는 어떤 단체 활동 때문에 많은 이런 가정을 파탄내는 일들이 벌어지고 있다는 거예요. 이것을 범죄로 조장한다라는 거죠. 이거 조장하는 것 자체가 신천지의 반사회적인 어떤 범죄라고 저희는 규정하고 계속 이걸 폭로해 나가는 거예요. Das ist eine sehr wichtige Arbeit und wir sprechen gleich nochmal etwas darüber, warum es so wichtig ist, über Shincheonji aufzuklären oder welche Folgen Shincheonji in ihrer Gesellschaft hat, welche Auswirkungen es hat, wenn Menschen Teil dieser Gruppe werden. Ich möchte aber gerne auch noch Sie darum bitten, sich selbst vorzustellen und was Ihre Initialerfahrung mit Shincheonji sozusagen war, wegen der Sie dann angefangen haben, auch aktiv gegen SEJ vorzugehen. 저희 건물은 7층이에요. 7층 건물인데 저는 주민 정순영입니다. 이 가평구는 이상하게 그 사회 무리를 일으키는 사이비들이 많이 들어와요. 근데 다른 교회는 당해보지를 않았어요, 제가. 그런데 이 신천지만큼은 이상하더라고요. 와가지고 잠도 안 재우고 장구를 치고 가야금을 치고 아침에 새벽서부터 새벽까지 예배 드린다고 그 음악 같지 않은 음악을 층간소음을 내요. 그래서 주민들이 살 수 있습니까? 못 살잖아요. 저는 그래서 신천지가 뭔가 알아보려고 교회를 한번 가봤어요. 근데 신천지가 그렇게 알려지지 않았더라고요. 근데 이런 교단은 믿으면 안 되겠다는 걸 알았어요. 피해자가 많아요. 그리고 무서워서 알리지도 못해요. 제가 시위해 보니까 진짜 목숨을 내놓고, 저는 지금도 그래요. 피해자가 나오면 길거리에서 죽을 각오로 싸운다. 그게 저의 사명입니다. Würden Sie denn sagen, das war gezielt? Also hatten Sie das so empfunden, dass dort mit Absicht dieser Lärm gemacht wurde, um auch die Anwohner rauszudrängen? Oder war das eher so, dass halt das einfach im Rahmen Ihrer gottesdienstlichen Aktivitäten halt Lärm produziert hat und genau, das jetzt nicht mit Absicht in dem Sinne war? 제가 좀 참을성이 없어요. 이렇게 좀 심하다. 우리 집 쪽으로 그 예배 강단이 서 있기 때문에 앰프가 바로 머리 위에서 때리는 것 같았어요. 그러다 보니까 저도 사람이니까 참다 교회도 아닌 것 같고 간판도 없고 십자가도 없는 데서 왜 장구를 치고 가야금을 쳐요, 교회라면서. 그러니 수상해서 그 공사하는 무렵에 막바지였어요. 그때 쫓아 올라가서 제발 조용히 좀 해달라. 12시 넘어서 망치질하는 데가 어딨고 뿌레카질하는 데가 어딨냐. 이게 교회가 맞냐 하고 물었더니 교회래요. 근데 나중에 알고 보니까 신천지란 말이에요. 그래서 알아보기로 했고 또 피해자가 나와서 내가 이런 집단에서 당했으니 평생 죽을 때까지 약을 먹어야 돼요. 그런데 여기를 믿겠습니까? 이 사람들이 정당한 교회입니까? 교회에서 왜 장구를 치고 굿당을 연상케 합니까? 그건 미신과 같은 거잖아요. 그래서 반대를 한 겁니다. Sie haben mir vorher beim Mittagessen erzählt, dass Sie bei einer Demonstration waren, wo Ihnen von Shincheonjilern dann versucht wurde, etwas anzuhängen. Können Sie das vielleicht hier auch nochmal für die Zuschauer etwas ausführen, was Ihnen dort passiert ist? 그거는 저 부모님이 딸내미를 찾기 위해서 시위하러 오셨어요. 근데 부모가 왔는데도 불구하고 그 시위하는 피켓, 마이크 이런 거를 막 부셔요. 그러면 저 입장에서 얘야, 엄마 따라가라. 네가 지금 잘못한 거 아니니? 종교를 떠나서 집에서 나왔으면 안 되지 않니? 들어가라고 어깨를 쓰다듬었어요, 몇 번을. 그게 제가 여잔데
남자인지 알고 성희롱으로 고발을 한 거예요. 그래서 청평 지구대를 갔더니 가평경찰서에서 먼저 나와 있더라고요. 성희롱으로 했다고 바로 입건시키려고. 그래서 내가 백차에 따고 가면서 나는 남자가 아니고 여자다. 그랬더니 끝까지 말하고도 안 하고 아저씨 거짓말 하지 마. 그래가지고 파출소에 가서 이제 주민등록 우리 호적이죠. 주민등록을 내놓고 오니까 경찰이 보고 에이 헛수고했네. 그냥 가야 되겠네. 죄송합니다. 그랬더니 주소를 폭행으로 한 거예요. 근데 제 없음으로 나왔습니다. 무죄죠. Wow. Haben Sie denn persönlich Erfahrungen gemacht als Privatperson oder mit Ihrer Organisation mit Verleumdungen durch Shincheonji? 저희는 저희 섬기는 교회 부목사였을 때 저희 반주자가 가출을 하는 사건이 있었어요. 그래서 왜 가출했는지도 몰랐고 이제 알아보다 보니까 그 친구의 핸드폰을 이제 저희가 열어보니까 뭐 이제 신천지 관련 용어들이 있고 처음에는 이게 신천지인지도 잘 몰랐는데 이제 검색하다 보니까 이게 신천지구나. 그래서 말만 들었던 신천지를 이제 실감하게 된 거예요. 그래서 이 친구가 착한 친구였고 말도 없고 이제 교회에서 뭐 거의 초등학교 때부터 반주를 해오던 친구인데 그 모교를 떠나서 가출을 하고 그 집안은 할머니부터 다니는 그 이제 3대째 기독교 집안이었는데 다들 이제 초상집이 된 거예요. 그래서 그 담임 목사님하고 저희 부사역자일 때 같이 성도들하고 신천지 교회를 찾아간 거예요. 그 앞에서 시위하면서 우리 내놓으라고 이제 그때 찾아가서 그 친구가 열흘 만에 이제 집에 돌아왔거든요. 그때 알았죠. 이게 신천지에서 하는 말이 이렇게 아이를 달라고 찾아온 교회는 처음이래요. 그래서 신천지에 간 가출한 아이들이 우리 말고도 더 있고 아까 만났던 그 피해자 부모님들도 시위 현장에서 만난 거예요. 그래서 그분들도 저희가 돕게 되면서 저희 아이가 제일 먼저 돌아왔거든요. 그러니까 교회가 같이 힘을 합쳐가지고 가서 달라고 하니까 신천지에서 이게 신천지가 제일 싫어하는 게 이제 언론에 자기네들이 안 좋게 비춰지는 거 이런 거거든요. 거짓말을 하고 위장을 해야 되니까. 그런데 시위를 하는 걸 제일 무서워하는 게 뭐냐면 이런 문제가 폭로가 되잖아요. 그러고 나니까 아이를 돌려보내는 걸 저희가 이제 알고 신천지를 알리고 폭로하면 아이를 돌려주는구나. 이걸 방법을 캐치하고 이제 그 피해자들을 돕기 시작한 거예요. 시위를 통해서. 근데 시위가 이제 일반 사람들은 사실 하기 어려운 거잖아요. 잘 모르고. 근데 저희가 이제 그거를 법적으로 안전하게 할 수 있도록 도와주는데 그 시위할 때 이 부모들이 시위를 하면 그 신천지에서 이제 그 아래에서 공부하고 있는 사람들한테 이제 저희 옆에 있는 교회 기독교회에서 알바 나왔다. 저 사람들 돈 받고 시위하는 거다. 이런 식으로 거짓말로 이제 알려주는 거죠. 그렇게 시위를 이제 부모라고 알려주지 않고 이렇게 거짓말을 해요. 그리고 그 부모님들이 이제 폭행을 했다 그러고 이제 고소를 하는 거예요. 그러면 이제 그 증거 지금도 이제 폭행이 아니었는데 폭행으로 고소를 하잖아요. 그래서 우리가 제일 좀 무서운 게 이런 거잖아요. 시위라든지 법적 고소라는 게 일반 사람들은 조금 내키지 않고 그런 거에 분쟁이 있는 게 싫기 때문에 피해를 입어도 되게 숨는데 이걸 적극적으로 대처하니까 오히려 신천지가 뒤로 물러나더라는 거예요. 증거는 우리가 다 명백하게 있고 하니까 그때부터 우리가 이거는 오히려 역으로 고소를 해야겠다. 우리가 증명해내야 되겠다. 끝까지 이기고 나서 이렇게 사례들을 하나씩 모으면서 다른 피해자 부모님한테도 우리도 고소당했다. 근데 봐라 무죄가 나오지 않았냐. 이러면서 힘을 주면서 그분들을 한 사람씩 이렇게 회원으로 만들어서 저희 모임이 유지되고 있는 거예요. Es ist unglaublich, wie korrupt Shincheonji in Korea arbeitet. Sie haben selbst aber auch noch ein weiteres Beispiel von einem Museum hier in der Nähe. Möchten Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? 이 신천지는요, 불법상 또 알다시피 신천지는 잘 잊어먹는 병이 있나 봐요. 나라에서 금지를 했으면 거기 안 들어가야 하잖아요. 그리고 작업도 안 해야 돼요.
근데 몰래 들어가서 또 인력을 사서 거기서 일을 하고, 그러면 저는 거기 텐트 치고 그들이 불법 하나 안 하나 그 사진을 찍어서 또 보내드리면 고발 고소를 해주셨어요. 그래서 저는 전국 신천지 피해자 깍두기예요. 한국 깍두기 맛있습니다. Ja, also eigentlich sind Sie eine sympathische ältere Dame, die genauer hinguckt. Das kenne ich auch von älteren Damen bei mir in der Nachbarschaft. Aber da kann ja wohl wirklich kein Shinchonjila ernsthaft davon ausgehen, dass Sie eine babylonische Zerstörerin sind, die böse Geister in sich trägt. Also das wird ja wirklich nicht dem gerecht, was Sie da antreibt und warum Sie diese Aufklärungsarbeit betreiben. 저는 사실 교회적으로는 잘 몰라요. 뭐 2단, 뭐 1단, 하나님 계시는 걸 알아요. 제가 죽다 살아났다 십자가를 보고 살았기 때문에 간증프로에도 저가 나왔어요. 하나님 계시는 건 아는데 이만희가 하나님이라는 거는 못 봤어요. 그래서 신천지는 아웃입니다. Ja, Shinchonji out, da sind wir ganz im selben Boot. Wollen Sie denn vielleicht noch ein bisschen was erzählen, ein bisschen mehr im Detail, was Sie denn dann genau angeklagt haben? 저희가 그 소송이라 함은 처음에 아이가 가출했을 때부터 사실 시작이 돼요. 그러니까 내 아이가 어디 있는지 모르니까 경찰서 찾아가서 아이가 가출했다고 이렇게 이제 부모들이 처음에 시작을 해요. 그런데 그게 경찰서에서 아무런 그 반응을 보이지 않아요. 왜냐하면 아이가 성인이니까 나간 건데 그거를 부모가 이건 법적으로 가출이 아니다. 알아봐줄 수 없다. 그리고 그 딸한테 이제 연락이 가도 나도 집에 들어가고 싶지 않다. 이렇게 해버리니까 거기서부터 이제 탁 막히는 거예요. 신천지인 것도 너무 놀랐는데 가출까지 했는데 연락도 안 되는 상황이고, 그 다음에 이제 저희가 피해자들이 모여서 이제 거기 있다 나온 사람들 있어요. 그 탈퇴자들이라고 하는데 그 사람들이 나와서 그동안 헌금한 거, 내가 하나님인 줄 알고 헌금한 그 내용들, 그런 것들이 너무 이제 아까운 거예요. 뭐 그리고 신천지는 지금 만들어진 지 40년인데 건축 헌금이라는 걸 걷고 있어요. 매년 한 사람마다 뭐 300만 원 내라, 100만 원 내라. 그리고 건축 헌금 이외에 내 자리 헌금이라는 게 있어요. 일반적으로 교회는 건축 헌금들은 내지만 그것도 지을 때 내는 거지. 근데 신천지는 40년 동안 지금 그 14만 4천이 들어가는 건축을 한다면서 헌금을 지금까지 걷고 있고, 그런데 설계 도면 하나, 부지 하나 어디 등록한 게 없어요. 최근에도 지금 모임을 가졌는데 신천지 전 교인은 다 모여라. 뭐 이렇게 3월 14일 날 여기서 모이기도 했지만 고정리에서 그때도 건축헌금 100만 원씩 내라고 또 전 교인 공지가 내려갔어요. 그리고 그 갓난아이까지 내 자리 헌금을 내라. 그래서 그 자기 자리 헌금을 또 내야 되는 거예요. 그런 식으로. 그리고 아까 봤던 그 별장 그 앞에 잔디 깔고 그 조성한다고 그 황금 소나무 하나씩 내라 뭐 이러면 300만 원씩 또 내는 거예요. 그런 걸 내지 않으면 이제 중직들이 내지 않으면 이제 눈에 이제 찍히는 거죠. 근데 그런 이제 탈퇴하신 분들이 그런 자료들이 좀 있어서 저희가 그걸 돌려받자고 이제 청춘 반환 소송이라는 걸 시작을 했어요. 그래서 탈퇴자들이 이제 나오면 힘들잖아요. 그런 분들도 상담을 받아서 이제 그 사람들이 그 자기의 헌금만 돌려받는 것이 아니라 자기가 뺏긴 세월, 그 청춘을 돌려받는다는 의미로 청춘 반환 소송이라는 이름을 붙여가지고 2017년부터 지금 진행 중이고 1차, 2차 지금 진행 중입니다. 그리고 이게 사실은 그 일본에서 그 통일교 피해자들이 그 청춘 반환 소송을 한 30년 전부터 시작한 걸 저희가 지금 벤치마킹 해가지고 한 건데, 통일교 피해자들이 한 10년 정도 싸우고 아마 1심을 거두기 시작하면서 지금은 그 단체 안에 있었던 시간도 환산해서 보상을 받았어요. 그래서 저희가 그걸 가지고 희망을 걸고 이제 사이비 종교 피해자들 신천지로부터 시작해서 이제 앞으로 많이 적용할 수 있도록 이제 그거를 비전으로 가지고 활동을 하고 있고요. 또 하나는 이제 2018년도에 그 이만희 김남희 씨를 같이 고소를 했어요. 그래서 이 평화의 부지를 이제 만들 때
이제 횡령 사건, 뭐 이 돈이 어떻게 만들어졌는지 그 내부 제보가 있어가지고 그걸 고소하고 종교 사기로 이런 헌금들을 거둔 거 이런 부분들. 그다음에 이제 그랬을 때 경찰서에서 그냥 뭐 그 소송이 되지 않았는데 이제 2020년 코로나가 터지면서 이 전국 확산의 주범이다. 왜냐하면 이제 국가 재난 시기잖아요. 코로나는. 그런데 국가에서 교회 모임을 갖지 말라. 뭐 20명 이상 갖지 말라. 뭐 이런 식으로 이제 그게 내려왔었는데 이 신천지는 그걸 어기고 계속 모인 거예요. 그리고 교회에 갔다고 하지 말고 숨겨라. 이런 식으로 지시가 3번 정도 내려왔어요. 그래서 이 위험한 게 뭐냐. 신천지인들은 또 교회가 이렇게 의자를 놓고 앉는 게 아니라 딱 붙어가지고 또 열심히 하지 않으면 또 그 하나님이 보신다 그러면서 되게 열심히 찬양하고 무릎 꿇고 앉아서 예배를 드린단 말이에요. 그래서 이 흡입기로 전파가 많이 됐어요. 그래서 신천지인들이 대구에서 모여서 예배 드리면서 그때 그 전국에서 사람들이 모여서 행사를 하고 있었던 그 모임이 있었거든요. 그때 행사하고 그 사람들이 다시 전국으로 흩어지면서 갑자기 한두 명이었던 코로나 환자가 몇십 명, 몇백 명으로 늘어나 버리기 시작한 거예요. 그래서 이것은 신천지가 국가의 지시를 따르지 않고 이런 위험한 시기에도 교주의 말만 따른다. 그래서 저희가 신천지 집단 자체와 지도부와 이만희를 고소했었어요. 코로나라는 그런 위험 시기에 국가의 지시를 따르지 않은 반국가적인 행위다 이거는. 그래서 그거를 고소했었고 그게 그 검찰에서 바로 다음날 이걸 접수해서 저희가 고소인 조사를 바로 다음날 가서 한 7시간 받고 그게 기소가 돼서 이만희가 구속됐었어요. 이런 고소부터 시작해서 그 다음에 뭐 이제 여러 가지 공공시설 신천지가 한 1년에 2번 정도 이제 공공시설을 빌려가지고 거짓으로 뭐 무슨 봉사단체라고 그러고 등록해서 행사를 한다 그랬잖아요. 그런데 우리가 취소를 이제 시켜서 지자체에서 신천지라는 증거를 저희가 대면 취소를 시켜요. 취소를 시키는데 신천지는 감행을 해요. 신천지 신도들이 봤을 때 그게 취소되면 얼마나 자존심이 상하겠어요. 신도들이 그냥 5만 명이 들어가니까 지자체에서는 군대를 동원해도 막을 수가 없는 거예요. 그래서 질서 유지라는 문제를 놓고 그냥 가는 거예요. 그럼 그 앞에서 저희가 다시 이제 시위를 열고 이것은 불법적인 집회다라고 앞에서 또 시위를 하면서 이제 언론에 노출되게 하는 거예요. 왜냐하면 신천지 행사는 아무도 취재를 가지 않아요. 그런데 이제 반대 시위가 있다 보니까 기독교 단체라든지 이런 데서 언론에 폭로해 주는 거예요. 이런 불법적인 시위를 계속 하고 있다, 숨기고 하고 있다라는 것을 이제 폭로하는 그런 활동들, 그런 고소들을 했었고 최근에는 그 신천지 내부에서 그 성폭행, 성추행 사건들이 이제 벌어지기 시작했어요. 이 사이비 종교 단체는 아무래도 이제 폐쇄됐잖아요. 그리고 피해를 당하더라도 자기네 안에서 해결을 해요. 아까 이제 신천지 안에 국가가 있다 그랬잖아요. 법무부가 있어가지고 자기네끼리 상담하고 자기네끼리 징계하고 뭐 이쪽 인천에서 사고가 났다? 그럼 저기 부산으로 보내버리는 거예요. 그리고 아무런 법적 제재가 있지 않는 거예요. 그래서 이런 부분에 대해서 제가 제보받은 게 있어가지고 그 부분에 대해서 성폭행 성추행으로 고소를 했는데 안타깝게도 그 당한 사람들이 아직 신천지인이다 보니까 검찰에 가서 증언을 하지 않은 거예요. 그 조사에 불응하면서 그 사건이 그냥 묻혔는데 다시 이 신천지 안에서 그 사건을 벌인 그 신천지 2인자 총무가 그 자기 통장으로 전국의 80개 교회에 1억씩 자기한테 헌금을 보내라 이렇게 해서 자기가 헌금을 받아가지고 같이 한 사건이 있었어요. 그래서 이만희 총회장이 이 총무를 이제 제명시키고 자르고 돈 받은 사람은 다 이제 뭐 자수해라 뭐 이런 식으로 공문이 내려왔거든요. 근데 실제로 고소는 하지 않아요. 신천지는. 그래서 저희가 고발을 한 거죠. 그 총무를. 그래서 지금 그 고발건이 지금 최근 이제 고발건이 진행되고 있습니다. 이렇게 지도부들이 얼마나 많은 안에서 그 썩은 물들이잖아요. 40년 동안 같이 이만희가 늙어가는 것도 봤을 거고 교리가 계속 변화되는 걸 보면서 그 지도부들은 아마도 이 사기 집단인 걸 알면서도 계속 자기들도 그 자리에서 누리는 떡고물이 있기 때문에 나오지 못하고 계속 썩은 고여있는 상태에서 범죄들이 계속 일어나고 있다. 거기에 신천지 신도들만 이제 고통을 당하고 있다. 저희는 이렇게 보고 있는 거죠.
Wow, Sie haben wirklich jetzt von sehr vielen Punkten berichtet, die jedes Shincheonji-Mitglied, aber auch jeden anderen schockieren müssen. Ein Punkt war aber auch dieser enorme Druck, der gemacht wird, um ja, Geld von den Mitgliedern zu bekommen für nicht wirklich umgesetzte Bauprojekte. Haben Sie auch Einblicke darin, was mit dem Geld gemacht wird? Also kauft sich Liman Hee Immobilien davon oder lebt er ein bescheidenes Leben? Was wissen Sie über den Umgang von Shincheonji mit den Geldern, die bei Ihnen eingehen? Durch die Spenden der Mitglieder wohlgemerkt, die oft ja nicht mehr im normalen Berufsleben stehen, weil sie so viel Zeit für Shincheonji aufbringen, dass sie nicht mehr normal arbeiten gehen können und dann von dem bisschen Geld, was sie dann verdienen können, dann auch noch so viel abdrücken müssen. Was passiert mit diesem Geld? 이만희가 돈을 어디다 쓰고 저장하는지는 그 내부 신도들에게도 비밀이에요. 그리고 그 내부 집행부들도 잘 모르고 정말 이만희 옆에서 손발 노릇하는 사람 정도만 알 거예요. 그리고 그 이만희 옆에서 있다가 탈퇴한, 그러니까 구녀부정으로 있다 탈퇴한 분의 얘기에 의하면 이만희가 걷어들이는 돈 중에서 많은 부분은 또 그 부인이 있어요. 김남희 씨 말고 같이 살고 있지 않지만 부인이 통장을 몇십 개를 가지고 그 통장에다가 돈을 넣으면서, 그러니까 이만희 씨가 불륜으로 10년 동안 다른 여인이랑 산 것을 눈 감아줄 수 있는 이유는 그만큼 자기에게도 이익이 있었기 때문이거든요. 근데 제가 듣기로는 통장 30개를 가지고 맨날 입금하러 간다, 현금으로. 같은 은행 같은 창구로만 간다, 그 얘기를 그 출신 분녀국장한테 제가 들었어요. 그리고 그분은 장례식장 뭐 이런 거를 사업체로 갖고 있는 거 보면 우리가 알지 모르는 사업체들이 그것으로 흘러가는 것 같다. 우리가 알지 못하는 사업체들이 운영되고 있는 것 같다. 그런 거 하나 하고, 어떤 소문에 의하면 그 고성리 별장 땅 밑에 다 묻어놨을 거다. 이만희는 농부라서 맨날 거기서 뭐 심고 이러거든요. 할아버지라서. 그래서 거기다 땅 밑에 아마 거기 파면 나중에 돈이 나올 거다, 뭐 이런 일설이 있기도 하고요. 그리고 이제 그 김남희 씨가 탈퇴해서 찍은 동영상이 있어요. 김남희 씨가 이제 유튜브로. 거기 보면 그 돈이 어디로 흘러가는지 저는 압니다, 이런 대목이 있어요. 그래서 분명히 들어오는 통로가 있고 그 돈을 어떻게 해서 흘러가는지 김남희 씨도 말을 못할 정도면 분명히 되게 루트는 명확한데 김남희 씨에게도 일부 확실히 밝히지 않은 부분이 있었던 거다. 그리고 김남희 씨가 마지막으로 나오게 된 동기도 1,000억을 해달라 그랬는데 그것까지 못 해주겠다 그러고 나온 거라고 하더라고요. 1,000억을 만들어 달라 그랬대요. 옆에서 돈을 계속 만들어주는 역할을 한 건데 그런 돈을 가지고 그 다음 사업들을 기획하고 있지 않았는가. 이만희 씨가 코로나 터지기 바로 직전까지도 북한에 간다고 계속 자랑을 했어요. 이제 북한에서 만납시다. 뭐 우리는 평양에서 만납시다. 그 무슨 그 북한에 있는 큰 그 운동장이 있어요. 거기에는 우리 14만 4천이 다 들어갈 수 있다. 거기서 뭐 행사를 하자. 이런 식으로 계속 홍보를 해왔거든요. 그래서 코로나 터지기 전에 저도 저러다 북한 정말 가겠는데, 왜냐면은 문선명 이런 사람들 평화 외치다가 고르바초프도 만나고 막 이랬던 교주들의 전적을 이만희가 따라하고 있기 때문에 평화 행사하는 것도 그 통일교랑 거의 흡사하거든요. 그래서 북한 가려면은 돈이 많이 필요하니까 저렇게 돈을 모으나 보다, 뭐 이런 생각도 했었고, 근데 이제 그 돈이 뭐 어디서 모이는지는 정확히는 저는 알 수는 없고, 그 다음에 그 대전 지역 산에 그 대전 집화장, 마티아 집화장 이름으로 땅을 사놓은 게 있어서 저희가 그것도 고발을 하려고 이제 고발하는데, 갑자기 그 옆에 이만희의 땅이 엄청 발견된 거예요. 그러니까 땅 한 평 없다고 맨날 이만희의 모토가 나는 땅 한 평도 없습니다, 집 한 채도 없습니다, 이런 사람이거든요. 근데 거기에 대전에 엄청난 큰 산이 이만희 이름으로 있는 거를 발견한 거예요. 그러니까 그런 식으로 가천에 벌써 우리가 발견했죠. 대전에도 발견했죠. 이런 식으로 각 전국에 땅을 사놓지 않겠느냐.
이렇게 유추하는 거예요. Das ist alles so spannend. Ich komme mir vor, als wäre ich gerade in einem Film. Also das ist ja eigentlich alles an alles dabei, was zu einer guten Krimiserie dazugehört. Sexuelle Skandale, Macht, Korruption, alles. Aber vielleicht noch zu dieser Sache mit dem Berg. Gibt es denn da auch Nachweise für, dass er diesen Berg besitzt? 저희가 그 증거를 검찰 조사 받을 때 검찰에서 똑같이 요구했어요. 그 이만희가 이런 재산들이 그러니까 있다라고 우리가 주장을 하는데 있냐. 그래서 저희가 그 내부 제보에 의한 거지 저희가 알 수가 없잖아요. 근데 내부 제보자가 그 마띠아라는 지파가 그 지파장 이름으로 산이 있다. 그래서 그거를 고소하려고 하다가 그 바로 경계선 옆에 땅을 조사하게 됐는데 거기 이름이 이만희였던 거예요. 그래서 우연하게 그 옆에 땅을 더 많은 땅이 이만희 땅으로 되어 있던 거예요. 그러니까 제가 봤을 때는 그 우리나라 땅은 그 지역 사람이 아니면 살 수 없는 땅이 있고 외부 사람이 살 수 있는 땅이 있어요. 그래서 살 수 없는 땅은 그 지파장 이름으로 해놓고 그 이제 외부 사람이 살 수 있는 땅은 이만희 이름으로 이제 사놓은 거예요. 그리고 이만희가 이 지파장한테 나중에 이 땅을 받는다라는 각서까지 받았더라고요. 혹시나 이 지파장이 자기 이름으로 돼 있으니까 가지고 이제 뭘 할 수가 있잖아요. 그러니까 이 땅을 자기 거라고 각서까지 받아놨고, 그 다음에 또 하나는 그 대구 쪽에서 그러니까 정식으로 그 돈이 올라가잖아요. 헌금이 지파에 있는 헌금이 12개가 다 본부로 올라가는데 그거 말고 현금만 가방에 넣어서 들고 나르는 사람이 있었어요. 각 지파에서 이만희에게 보내는 돈이죠. 근데 그 사람이 뭐라 그랬냐면 내가 나른 돈만 2천억 정도 되는 것 같아요. 그랬어요. 그게 SBS 뉴스에 나왔어요. 그 자료도 저희가 드릴 수 있어요. 이만희가 김남이라는 여인을 이제 유부녀였잖아요. 그리고 이혼을 시켰잖아요. 이혼을 시켰고 자기가 같이 살았잖아요. 그때 그 남편에게 위자료를 이만희가 지급을 한 거예요. 근데 30억을 줬는데 그 돈을 공금해서 준 거예요. 그럼 이게 횡령이거든요. 그래서 횡령으로 주고 나서 이게 거기 그 신천지 안에 법무부가 있다 그랬잖아요. 누가 이걸 문제를 삼았나 봐요. 그러니까 그쪽 여자 신도 중에 한 명이 잘 보이고 싶어서 그걸 헌금으로 메꾼 거예요. 그런데 잠깐이지만 어쨌든 이만희는 공금을 횡령해서 자기가 데리고 사는 여자의 남편에게 위자료를 준 거기 때문에 이거는 불법이라는 거죠. 이만희는 불법을 했고 신도는 그냥 헌신을 충성을 한 거예요. 그래서 이 부분도 저희가 고소를 했었거든요. 근데 너무 오래된 사건인 거예요. 이미 그게 2008년도 그쯤 사건이기 때문에 공소시효가 지나버린 거예요. 그런데 문제는 언제 일어났느냐. 김남희 씨가 10년을 살고 나왔잖아요. 나오고 나니까 신천지 측에서 김남희 씨에게 30억을 빌려가고 안 갚았다고 고소를 한 거예요. 신천지 측에서. 왜냐하면 이 신천지 헌금한 이 여인이 그 돈을 공금으로 넣기 전에 김남희 씨가 꼭 빌린 것처럼 차용증을 하나 써달라 그래서 써줬대요. 그 차용증을 가지고 신천지 측에서 나간 김남희 씨가 못마땅할 거 아니에요. 이만희는 계속 돌아오라고 막 여보 돌아와요 이렇게 애걸하는 저희가 녹음 멘트 갖고 있거든요. 나간 다음에 그러니까 신천지 신도들한테는 배도에서 나갔다 그래놓고 뒤에서는 전화해서 계속 여보 돌아와요 그 멘트가 있어요. 저희가 녹음본 가진 게 있어요. 근데 그래도 돌아오지 않으니까 김남희 씨를 30억을 빌려줬는데 차용증을 썼으니까 빌려준 것처럼 된단 말이에요. 그런데 안 갚았다고 그 헌금을 한 여인을 시켜서 김남희 씨를 고소한 거예요. 그래서 법정에까지 갔어요. 그럼 김남희 씨는 영락 없이 30억을 갚거나 아니면 못 갚으면 이제 감옥에 가거나 뭐 둘 중에 하나 상황이 벌어져야 되는데 그동안에 그 상황들을 법정에서 증언해가지고 결국에는 이라는 여자가
거짓으로 고소한 걸 알고 무고죄가 돼서 지금 구속돼서 깜빵에 있어요. 형을 살고 있어요. 이런 식으로 거짓말도 신도들한테 시키고 고소도 신도들한테 하게 하고, 이 부분에 대해서도 저희가 이만희가 시켜서 이런 짓을 했다. 그걸 고소하는 거예요, 저희는. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und ich glaube, so wird es auch manchen Mitgliedern gerade gehen. Uns ist ja wirklich wichtig, Menschen auch ihren Weg dort rauszuhelfen, aber letztlich muss jeder diese Entscheidung selbst treffen. Ich habe vor kurzem einem Mitglied, das mich kritisch hinterfragt hat, als ich eine Tarnveranstaltung auflegen lassen habe, indem ich vor Ort Zeitungsartikel über Shincheonji verteilt habe. Dem habe ich gesagt, es ist so einfach. Hört einfach auf zu lügen und es gibt nichts aufzuklären. Es gibt ja alle möglichen religiösen Gruppen, deren Überzeugungen ich nicht teile, aber bei denen ich jetzt nicht aktiv in der Aufklärungsarbeit versuche, gegen anzugehen. Und so wäre es auch mit Shincheonji. Wären das hier einfach transparent. Also da habe ich gesagt, wären sie transparent, dann würde 95% unserer Anti-Shincheonji-Aktivitäten wahrscheinlich wegfallen. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber ein Großteil davon würde auf jeden Fall wegfallen. Meine Frage zum Schluss wäre an Sie beide. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an und dann können Sie abschließen. Was müsste passieren, dass Sie mit Ihrer Aufklärungsarbeit aufhören? Was müsste passieren, was müsste Shincheonji machen, dass Sie sagen, ich habe Besseres zu tun, als mich gegen Shincheonji stark zu machen? Was wünschen Sie sich? Was sind die Ziele, die Sie letztlich verfolgen? 저는 사실 신천지가 없어져야 한다고 생각을 하고요. 또 지금 전국에도 싹 퍼져 있지만 전 세계에도 신천지인이 많이 있어요. 그리고 피해자가 길에서 울면서 내 자식 돌려달라, 내 딸 돌려달라, 내 아들 돌려달라, 이 꼴 못 봅니다. 하나님이 계시잖아요. 이만희는 하나님이 아니에요. 꼭 가족을 사랑하고 가족으로 더불어 아름다운 기독교인이 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 절대 코로나보다 더 무서운 신천지에 안 빠지시기를 간절히 부탁드립니다. 저는 우리 부모님들은 이만희만 죽으면 좋겠다, 이만희가 없어지면 끝날 것이다 라고 얘기하시는데, 여태까지 이제 사이비 종교들, 이단들을 봤을 때 없어진 이단이 별로 없더라고요. 통일교도 지금까지 유지가 되고 있고, 그러니까 교주가 사라지더라도 이름을 바꾸던지, 너무 많은 돈을 가지고 있기 때문에 이걸 다른 명목으로 회사를 차리다든지 이런 식으로 해가지고 계속 유지가 되어 가고 있어요. 그리고 얼마 전에는 필리핀의 선교사님이 그쪽에서 가서 아이들을 키워서 필리핀 아이들을 이제 한국에 보내서 사역을 할 수 있도록 왔는데 신천지 목사라고 속아서 그 집에 보낸 거예요. 역으로. 그래서 이제 신천지가 코로나 이후에는 국내에는 너무 많이 알려졌어요. 이게 공영방송에서 매일 6개 공영방송에서 계속 신천지에 대해서 파고 해가지고 너무 많은 사람들이 알고 있어서 그 시선을 해외로 돌린 거예요. 지금 너무 위험한 게 각 해외에서의 피해자들이 계속 제보되고 있고, 체코나 이런 데서 자살하고 싶다 이런 게 나와 있고, 그다음에 지금 혹시 레딧이라고 아세요? 레딧. 요 레딧인데 레딧에 신천지. 요게 Frankfurt, ja. 예. Simonstamm. 이 신천지 피해자들이 이제 해외 피해자들이 여기에 계속 글을 올리더라고요. 해외 피해자들이. 이게 지금 요게 프랑크푸르트인데, 잠깐만 요거만 또 하고, 또 요거에 들어가면 이제 각 나라의 영어권이든 뭐든 다 여기다가 올리니까 제가 여기에 들어가서 보는데 이 영어를 번역해야 돼가지고 힘겹긴 하지만 어쨌든 난 탈퇴하고 싶다, 난 도망가고 싶다, 이런 신천지 해외 피해자들의 그게 계속 올라오고 있어요.
하루에 한 3-4건 정도가 올라오고 있고 여기 피해 사례들이 올라오고 있어서 지금 해외 대처가 시급하다 이런 고민을 하고 있는데 마침 오셔가지고 그 독일의 기독교가 일단 긴장을 해야 된다. 그리고 기독교뿐만 아니라 얼마 전에 여기 한국에서 22일 날 지난 금요일 날에 그 한국에 그 저희가 피해자들하고 이 그 기독교 이단 상담소 소장님들이 만든 단체가 있어요. 이제 법이 필요하다. 이게 교회만 조심한다고 되는 게 아니라 신천지는 반사회적이고 반국가적이라는 게 코로나를 통해서 많이 드러났다. 그리고 가정을 파괴하는 이 종교는 종교가 아니다. 더 이상 범죄 집단이라고 저희가 규정을 하고 이런 사이비 종교를 규제할 수 있는 법을 국가에서 만들어 달라고 지금 2017년부터 그 서명운동을 벌이고 지금 국회의원들을 만나 나가고 있어요. 저희가 궁극적으로는 한국 사회가 이 한국산 종교로 인해서 전 세계가 피해를 보고 있기 때문에 먼저 나서서 한국에서부터 규제할 수 있는 사이비 종교 규제법을 만들어 달라고 지금 엊그저께도 기자회견을 했습니다. 그리고 이 법을 지금 독일 같은 경우에도 95년도인가 그 문가 방문했을 때 거절한 사례가 있더라고요. 유럽이 거의 많이 거절을 했었어요. 영국하고 독일하고 이렇게 돌 때. 그래서 그런 규제할 수 있는 포교 금지를 할 수 있는 그런 것들이 신천지에도 이제 적용이 돼야 된다. 그래서 이렇게 사회적인 질서를 또는 망가뜨리고 가정을 파괴하고 이런 종교는 국가에서 좀 제재할 수 있는 법적으로 제재할 수 있는 것이 돼야 된다. 그것들을 독일에서도 분위기가 일길 바라고 호주에서도 지금 누가 청원을 넣었대요. 피해 때문에. 지금 전국이 전 세계가 들썩들썩해요. 그 피해 때문에. 근데 이제 그런 대안의 방법들을 독일 사회도 모색해 나가야 됩니다. 독일 교회도 중심이 됐으면 좋겠고. 이게 지난 3월 20일 지난주 금요일 날 저희가 한국의 강화문에 있는 프레스센터에서 이제 기자회견을 한 뉴스예요. 뉴스로 나왔거든요. 여기는 신천지뿐만 아니라 한국 사회에 있는 하나님의 교회, 그다음에 허경영이라는 사이비 교주, 그다음에 JMS 지금 구속되어 있는 정명석, 그리고 신천지 피해자들이 나와서 기자회견을 열어주고 폭로하게 하고 이제 성명서 법을 빨리 촉구한다는 성명서를 이제 기자회견을 통해서 발표했었거든요. 이런 활동들을 이제 주로 해 나가고 있는 거예요. Ja, ich bin begeistert von ihrem Mut, ich bin begeistert von ihrer Ausdauer und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Segen bei Ihren weiteren Aktivitäten, bei Ihrem Vorhaben, hier in Korea gegen Shincheonji vorzugehen. Letztlich profitiert auch unsere Aufklärungsarbeit in Deutschland von Ihrer Arbeit. Denn ja, viele der Dinge, die ans Licht gekommen sind, über das, was mit Lee Man-hee und Kim Nam-hee war, über veruntreute Spendengelder etc., ist nur durch Dienste wie Ihre möglich. An der Stelle würde ich gerne einen Punkt machen. Ich glaube, wir haben heute wirklich viele herausfordernde, für Shincheonji-Mitglieder herausfordernde Punkte angesprochen und wir hoffen, dass dieses Video dazu beigetragen hat, dass ihr ins Nach- und vielleicht auch Umdenken kommt. Bei Shincheonji wird immer gesagt, dass man prüfen soll und wir ermutigen euch dazu, zu prüfen. Wir werden in der Beschreibungsbox eine Reihe von Quellen angeben für die heute hier getätigten Aussagen und dann wäre einfach mein Appell an jeden von uns, auf der Suche nach Wahrheit zu sein, alle Zeit, ergebnisoffen mit neuen Erkenntnissen umzugehen und auch mit einem ehrlichen und offenen Blick auf Aktive wie die beiden Damen hier zu schauen und ihr Anliegen, ihr Herz dahinter zu sehen. In Korea ist Shincheonji nochmal auf einem ganz anderen Level korrupt und problematisch und ich bin an der Stelle wirklich dankbar für die Arbeit dieser beiden Damen. Ja, bei Ihnen beiden möchte ich mich bedanken. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles Gute für Ihre Arbeit, Gottes reichen Segen. 감사합니다. 감사합니다. 단케쉔. 맞나요?